Good morning, friends. In the last lecture, we discussed about poem Song of the Open Road, and we also discussed some activities on the poem. Dear friends, today we are going to solve other activities on the poem, remaining activities. Now, see the other activities here. See the word here, healthy, free, the world before me. Express your views regarding the above line. In the very beginning part of the poem, we understand the poet says that the world, when he start his journey, a foot and light hearted, I take to open road, healthy and free, the world before me. It means that the poet expresses his idea about the freedom. His idea about the freedom. And he was very happy when he start his journey. And that is why the whole world, he says, the whole world is very happy when he started his journey. So, this line indicate that here healthy free means the poet is very happy and very joyful to start his journey. Now the next activity, see. The poet has used many describing words such as healthy in the poem. Healthy in the poem. Make a list and classify them as. Here given some for the world. World, in the beginning part of the poem we find that the world is very free, that is the healthy, free, we find the world. And next, for himself, that is the good fortune, whimper no more, strong and content. These are the words classify. The root, here the word root indicates open, long, brown path. This is the example we find here. The road is open, long and brown. Now dear friends, now see the next activity. Read the expression old delicious burden. A burden cannot be delicious. The poet has used this combination of words to express that he has many sweet memories of the people and places which he would like to remember forever. The poet has used seemingly contradictory expressions to convey the meaning that his heart is full of sweet memories of good and kind people, though he wants to be free from any type of attachment. He wants to cherish these sweet memories in his heart forever. The expression contains opposite ideas that make it seems absurd or unlikely, although it may be true. This is called paradox. In the next activity, we find that the poet says that old delicious burden. आता ह्यामध्ये कवीने काय सांगितलेलं आहे की ज्यावेळेस दोन गोष्टी एकमेकाच्या विरोधात येतात, कॉन्ट्राडिक्टरी, ऑपोजिट वर्ड्स कम टुगेदर आणि ते मिनिंग देतात काही वेगळ्या प्रकारचं. फॉर एक्झाम्पल ओल्ड डेलिशियस बर्डन. आता बर्डनसाठी डेलिशियस शब्द वापरलेला आहे. बर्डन कधीच डेलिशियस नसतो. तरी कवी काय म्हणतो की हे बर्डन कसं आहे, डेलिशियस आहे, स्वीट आहे, गोड आहे. माझ्यासाठी हे जे ओझं आहे, माझ्या ज्या अडचणी आहेत त्या कशा आहेत, गोड आहेत.
तो कधी म्हणत नाही की कटू आठवणी किंवा वेगळ्या प्रकारच्या आठवणी तो सांगत नाही. तर पॅराडॉक्स, टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स कम टुगेदर. आता विद्यार्थी मित्रांनो, 3 नंबरची ॲक्टिव्हिटी पाहिली की त्याने जगासाठी कुठले कुठले ॲडजेक्टिव्ज वापरलेले आहेत, की कशा आहेत, हेल्दी आहे, फ्री आहे, आपण पाहिलं. स्वतःसाठी सांगतो की मला कुठल्याही प्रकारचं गुड फॉर्च्यून नको आहे, की मी स्वतःच ते गुड फॉर्च्यून सर्च करणार आहे, शोधणार, मी स्वतःच आहे तो गुड फॉर्च्यून. आणि रोडसाठी सांगितलं की ओपन आहे, लाँग आहे, ब्राऊन आहे, अशा प्रकारचे ॲडजेक्टिव्स त्याने वापरलेला पाहायला मिळतात. आणि नंतर पुढे तो 4थ्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये सांगतो आहे की कवीने फिगर्स ऑफ स्पीचचा सुद्धा उपयोग केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. आता फिगर्स ऑफ स्पीचचा उपयोग कशासाठी केलेला आहे, तर त्याला जो मेसेज द्यायचा आहे विद्यार्थ्यांना, तो अतिशय प्रभावीपणे विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचावा या दृष्टिकोनातून त्याने हा आपणाला सांगितलेला आहे यूज पॅराडॉक्स, की विद्यार्थ्यांपर्यंत तो मेसेज जाणं खूप गरजेचं आहे, की ती ऑल डेलिशियस बर्डन, किती संकट आले तरी घाबरायचं नाही, तर त्याला फेस करायचं, त्याला सामोरे जायचं, हे या पॅराडॉक्समधून आपल्याला पाहायला मिळतं. आता त्यानंतर नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी आहे, द रोड इन द पोएम डज नॉट मीन ओनली द रोड टू ट्रॅव्हल. द पोएट वॉन्ट टू सजेस्ट रोड ऑफ लाईफ. आता ह्या गोष्टीमध्ये आपण सुरुवातीला कवितेचा अभ्यास करतानाच पाहिलं होतं की त्याने सांगितलं होतं की रोड नुसता नाही, तर तो रोड कसा आहे, रोड ऑफ लाईफ, म्हणजे जीवन प्रवास. आपला जीवन प्रवास कसा आहे, तर एक्सप्लेन मेटॅफर विथ द हेल्प ऑफ द पोएम. आता कवितेमध्ये हे मेटॅफर वापरलेलं आहे, मेटॅफरिक टायटल दिलेलं आहे, की ज्या ठिकाणी, आता कवितेचं टायटल काय आहे, सॉन्ग ऑफ दी ओपन रोड. आता रोडसाठी लाईफ त्याने वापरलं आहे. ज्यावेळेस मेटॅफर ही फिगर ऑफ स्पीच येते, सोन्ना सरांनी ऑलरेडी तुम्हाला डिस्कस केलेलं आहे की फिगर्स ऑफ स्पीच कोणत्या कोणत्या. मेटॅफर म्हणजे काय, तर इनडायरेक्ट कम्पॅरिझन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दोन गोष्टींचं कम्पॅरिझन, इनडायरेक्ट, नॉट दी डायरेक्ट कम्पॅरिझन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. सिमिलीमध्ये डायरेक्ट कम्पॅरिझन केलं जातं आणि मेटॅफरमध्ये इनडायरेक्ट कम्पॅरिझन केलं जातं. हे डिफरन्स आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि टायटलमध्येच त्याने मेटॅफरचा उपयोग केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो, की रोड स्टँड्स फॉर लाईफ. आता हा रोड सरळ साधा सोपा नाही आहे, तो जीवनाचा जीवन प्रवास आहे आपला, असं कवीने त्यातून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर पुढची ॲक्टिव्हिटी आहे फ्री व्हर्स. फ्री व्हर्सबद्दल आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे, तरी पण पहा, तुम्हाला समजलं असेल फ्री व्हर्स म्हणजे काय. फ्री व्हर्स इज ए पोएट्री दॅट डज नॉट राहीम, त्यामध्ये राहीम वर्ड्स नसतात, और हॅव ए रेग्युलर रिदम, कुठल्याही प्रकारचं रिदम त्यामध्ये नसतं. द फीचर्स ऑफ फ्री व्हर्स आर, इट इज ए लिटररी डिव्हाइस दॅट इज फ्री फ्रॉम लिमिटेशन्स ऑफ रेग्युलर मीटर ऑर रिदम. जसं की कवितेमध्ये आयम्बिक पेंटामीटर असतं, नंतर त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे राहीम स्कीम्स असतात, परंतु ज्यावेळेस आपण एखादी फ्री वर्स लिहित असतो त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं मीटरचा उपयोग केला जात नाही. पेंटामीटर, आयम्बिक मीटर ह्या कुठल्याही मीटरचा उपयोग केलेला दिसत नाही. डज नॉट राहीम विथ फिक्स्ड फॉर्म्स, आणि फ्री मुक्तछंद, आपण त्याला फ्री वर्समध्ये मुक्तछंद म्हणतो. नॉट फिक्स्ड फॉर्म, कुठलाही फिक्स असा फॉर्म त्यामध्ये नसतो. अँटिल इट इज प्रोव्हाइड अँड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन्स. त्या कवितेमध्ये तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची रिदम, मीटर अशा प्रकारची जी कवितेचे जे नियम्स आहेत ते दिसत नाही, तरी पण आपणाला एक आर्टिस्टिक इफेक्ट आपणाला त्यातून पाहायला मिळतो. इन दिस वे द पोएट कॅन गिव्ह हिज ओन शेप टू ए पोएम ॲज ही desires and can use various poetic devices to create the effect he considers. Now dear friends, now see here, he says that to create the effect
he considers suitable for the piece. In this way the poet can give his own shape to a poem. त्याची स्वतःची एक काव्यरचना असते, त्यांनी स्वतःच त्याला शेप दिलेला असतो आणि त्याप्रमाणे तो लिहित असतो. वॉट एव्हर ही डिझायर्स, वॉट एव्हर ही वॉन्ट्स टू राईट, त्याला जे वाटतं तो लिहित असतो आणि त्यामुळे त्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या पोएटिक डिव्हायसेस पाहायला मिळतात. न कळत तो लिहून जातो बरंच काही कवितेमध्ये आणि त्यालाही ते लवकर समजत नाही. ॲज फ्री वर्स गिव्ज ग्रेटर फ्रीडम, आणि इथंच आपल्याला फ्रीडम पाहायला मिळतं की फ्री व्हर्सची कन्सेप्टच अशी आहे की कुठल्याही प्रकारच्या नियमांचं पालन करायचं नाही. कवितेचे जे नियम असतात, जसे की सॉनेटमध्ये आपण पाहतो की 14 ओळींचीच कविता असली पाहिजे, त्याचे रायमिंग स्कीम त्याला असली पाहिजे, आणि मग ह्यामध्ये आपल्याला कुठल्याही प्रकारचं तशा प्रकारचं पाहायला मिळत नाही. आणि ही दॅट इज द फ्रीडम फॉर चूजिंग वर्ड्स अँड कन्वेईंग देअर मिनिंग्स टू रीडर्स. तो विद्यार्थ्यांना फक्त मिनिंग सांगण्याचा प्रयत्न करतो. इट इज फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियलिटी. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कुठल्याही प्रकारचं आर्टिफिशियल नसतं, उगाच ओढून ताणून लिहिलेली कविता नसते. मुक्त छंद, त्याला जो वाटेल तो लिहित असतो. नॅचरल ऑफ ए टिपिकल पोएटिक एक्सप्रेशन. दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज इन मॉडर्न पोएट्री. आता मॉडर्न पोएट्रीमध्ये सुद्धा तुम्हाला ह्या टेक्निक्स पाहायला मिळतील. नाउ रिमेंबर, नेक्स्ट पॉईंट, रिमेंबर, although free verse requires no meter, rhyme or other traditional poetic techniques, it is the use of internal pattern of sounds, the choice of exact words and their chosen places are the factors which attribute the free verse its lyrical or rhythmic beauty. That is we also find the sounds, that is using the figures of speech in the poem. Lot of figures of speech used in this poem. Now see in the first stanza we find the inversion, using the inversion. Line number 3 we find the alliteration, repetitions, then paradox, ascending order, descending orders. We find that here, and that is why using we find the lyrical or rhythmic beauty in the free verse. जरी कवीला वाटलं की आपण लिहायचं नाही, पण न कळत त्याच्याकडून ते लिहिलं जातं. बिकॉज इट इज अ पोएटिक क्वालिटी. आणि ज्यावेळेस तो लिहित असतो न कळत त्याच्यामधून पोएटिक लँग्वेज येत असते आणि तो लिहित असतो. फ्री वर्स इज कम्प्लिटली डिफरंट फ्रॉम ब्लँक वर्स which is essentially has to occur in iambic pentameter. मगाशीच आपण उल्लेख केला की हे आयम्बिक मीटरपासून वेगळं आहे आणि फ्री वर्समध्ये कुठल्याही प्रकारचं तुम्हाला मीटर पाहायला मिळत नाही. ब्लँक वर्स इज ए पोएट रिटन विथ रेग्युलर मेट्रिकल अँड अनराइम्ड लाईन्स. It is described as the most common form of English poetry which has been influenced since the 16th century. 16व्या शतकापासून त्याचा खूप मोठा परिणाम आपल्याला इंग्लिश पोएट्रीवरती झालेला पाहायला मिळतो. सो हिअर वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट दी फ्री व्हर्स. आता विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला क्वेश्चन पेपरमध्ये फ्री व्हर्स म्हणजे काय आणि त्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहा, त्याची क्वालिटीज लिहा, अशा प्रकारचा प्रश्न पडू शकतो. म्हणजे आता तुम्ही पाहिलं फ्री वर्स म्हणजे काय, तर त्यामध्ये रिदम नसतो, राहीम नसते, कुठल्याही प्रकारच्या नियमांचं पालन केलेलं नसतं आणि हे एक मुक्त छंद आहे. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी, देर आर सर्टन वर्ड्स दॅट आर रिपीटेड इन द पोएम. फॉर एक्झाम्पल, नो मोर. फाइंड आउट अदर सिमिलर एक्सप्रेशन्स, एक्सप्लेन द इफेक्ट दे हॅव क्रिएटेड इन द पोएम. आता विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला अशा प्रकारचे शब्द शोधायचे आहेत आणि ह्याला आपण म्हणतो की रिपिटिशन्स ऑफ दी वर्ड्स. आता आपल्याला ज्यावेळेस कवीने कुठले कुठले शब्द वापरलेत पहा. हेन्सफोर्थ आय आस नॉट गुड फॉर्च्यून, आय माय सेल्फ आय एम गुड फॉर्च्यून. ह्या ठिकाणी नो मोर सारखा शब्द आपणाला गुड फॉर्च्यून
हा रिपीट झालेला आपल्याला दिसतो आहे. त्याच नंतर दुसऱ्या एका लाईनमध्ये शेवटच्या स्टांजामध्ये पहा, आय कॅरी दे मेन अँड वुमेन, आय कॅरी देम विथ मी wherever I go. I carry. These words are repeated. This is called repetitions. Here are the words are repeated. That is good fortune and I carry. Then the use of personal pronoun I is evident and prominent in this poem. Give reason. आता तुम्हाला असं का वाटतंय कवीने आयचा वापर का केला आहे? बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव्ह. हिज ओन मेंटल जर्नी. त्यांनी स्वतःचा अनुभव सांगण्याचा त्यातून त्याने प्रयत्न केलेला आहे. दॅट इज व्हाय पर्सनल गिव मोर इफेक्ट ऑन दी रीडर्स. रीडरवरती मोठ्या प्रमाणात प्रभाव टाकण्यासाठी त्याने आईचा उपयोग केलेला आहे. दॅट इज द पर्सनल इंडिव्हिज्युअल एक्सपिरियन्स ऑफ दी पोएट. आणि ज्यावेळेस आपला स्वतःचा अनुभव असतो ना, तो जास्त इफेक्ट करत असतो. आणि त्यामुळंच ह्या ठिकाणी युजिंग आय, वेन वी राईट आय, मग त्या ठिकाणी आपल्याला ऑटोबायोग्राफीसुद्धा पाहायला मिळते कवीची. आणि स्वतःबद्दल लिहितो आपण आय. आणि एम्फसाइजेस दॅट ए फूट अँड लाईट हार्टेड आय टेक टू द ओपन रोड. आणि त्याने स्वतःबद्दलच लिहिलेलं आपल्याला पाहायला मिळते इंडिव्हिज्युअल. दॅट इज द सब्जेक्टिव्ह पोएम. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी, with the help of the following points, write a poetic appreciation of the poem Song of the Open Road. Dear friends, when we understand the poem, we write about this, about the title, about the poem, poet, the title. आता पोएम कशा आहे? टायटल सॉन्ग ऑफ दी ओपन रोड. आता कवीने दिस इज अ मेटाफरिक टायटल. द टायटल ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज ॲप्ट अँड सुटेबल बिकॉज इट इंडिकेट्स द लाईफ इज फ्री अँड ओपन टू एन्जॉय एव्हरी वन. टू एन्जॉय एव्हरी वन. सो हिअर वी फाइंड दॅट line is very, the word open suggests free and the word road indicates life. When we see the title, it seems to be very simple and not any difficult word in it. कुठल्याही प्रकारचा आपल्याला डिफिकल्ट वर्ड ह्यामध्ये पाहायला मिळत नाही. And about the poet, he belongs to America. A American poet, Walt Whitman, is a great philosopher who transcended his ideas, themes which are very deeper level. So about the poem, about the poet, and about the title, we already discussed that. Next, the theme. When you see the theme, what is the theme, friends? In the title we find the theme, that is the freedom. That is the metaphoric line we find here, the freedom, the enjoy, happiness, and optimistic view about the life. जगण्यासाठी आपणाला स्वातंत्र्य, आनंद आणि आशावाद असणं खूप गरजेचं आहे. ह्या कवितेची थीम आपणाला पाहायला मिळते आहे की कवितेमध्ये कवीने तेच सांगितलेलं आहे की कसं जीवन असलं पाहिजे, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी असलं पाहिजे, न थकता न डगमगता पुढं गेलं पाहिजे. पोएटिक स्टाईल, already discussed that the style is in free verse, no rhyme, no words, no meter, that is called free verse. Language and poetic devices used in the poem. Language is very simple. Yeah, that is the poetic language, using lot of figures of speech. From beginning to the end part of the poem we find the images, symbols, etc. And what is the special features of the poem? The poet used in a free verse using I, that is the subjective poem, individual poem. That is the, in a simple, he has written in a simple language, not a difficult language. Not difficult words we come across while studying the poem. And what is the message, values, morals in the poem? Very important questions. That is the very important, that is the message and values.
we should be optimistic. This is the message of the poem. And believe in yourself. Believe in self. This is the message, moral message. आता ह्या कवितेतून आपल्याला कुठला मेसेज दिलेला आहे की तुम्ही नेहमी आशावादी असलं पाहिजे, की जीवनामध्ये जगत असताना अनेक संकट येतात, त्याला सामोरे जाण्याची आपल्यामध्ये एक प्रकारची ऊर्जा असणं खूप गरजेचं आहे, धमक असणं खूप गरजेचं आहे, की कुठलंही आव्हान आपण लगेच स्वीकारलं पाहिजे, न डगमगता, न घाबरता. आणि बिलीव्ह इन युअर सेल्फ, तुमचा स्वतःवरती विश्वास असणं गरजेचं आहे. युअर ओपिनियन अबाउट द पोएम. नाउ डिअर फ्रेंड्स, यू राईट युअर ओपिनियन अबाउट द poem. This poem is about, that is the very motivational poem. This poem is a motivational and suggest you should live in happy life. Dear friends, here we stop because other activities you solve in your home, that is the blog writing, can expand your ideas. You can write in long answers. Okay, thank you, dear friends.